ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಧರ್ಮಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಜಗವ ಸುತ್ತಿ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇರುವುದು ಎನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ. ನೀನು ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದವನಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದನು ಕಂಡಯ್ಯ. ಕರಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದೀ ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी का 12वीं शताब्दी में जब राजाओं का जमाने में जो प्रधानमंत्री होकर इस भारत देश के अंदर 5 वर्ग बना के ब्राह्मण्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम, इस तरह जो मेहनत करने वाले लोग, उत्पादक लोगों को नीचे कुचले गए थे. उनका मेहनत का फल खाकर बिना मेहनत के खाते थे. भगवान के नाम पे, जात पात नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे भेदभाव करने का, ये सारे जो अज्ञानता का कचरा निकालने के वास्ते सर्व समानता के लिए सभी मानव जीव राशि को एक ही भगवान होता है. उनका कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई मंदिर नहीं है. सारी दुनिया को एक ही मंदिर है. इस मंदिर को रोज दुनिया को उजाला देने वाला सूरज एक ही होता है. आसमान एक, हवा एक, जमीन एक, ये सारे पंच महाभूत से हमारा सब, तुम्हारा सबका, प्राणी पक्षी जितने भी झाड़ पौधे, समुंदर, नदियाँ जो चल रहा है ना, ये सारे एक ही भगवान के कंट्रोल में है. वो सिखाता है ये वचन. तो इस वचन का क्या अंदर विचारधारा है, जगव सुत्ती इरुवुदु निन्न मायवय. तो सारी दुनिया के अंदर जो चेतना ज्ञान शक्ति है ना, एक ही मालिक का कंट्रोल में. निन्न सुत्ती इरुवुदु एन्न मन नोडय्य. मैं जो बाहर जितने भी बड़ा चेतना ज्ञान शक्ति है ना, वही शक्ति तुम मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर है. नीनु जगಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದವನಾದರೆ, तुम दुनिया को जो उत्पादन करके, सृष्टि करके तुम उन सबको पालते हो ना, तो मुझे भी तुम ही पाल रहे हो. हाँ, तो आगे क्या बोलते हैं, करिय कन्नड़ी ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ. तो एक बड़ा हाथी के सामने, उस ज़माने में कोई मोबाइल कैमरा नहीं था ना, तो बड़ा हाथी के सामने एक छोटा आईना दिखाओ, छोटा आईने के अंदर बड़ा हाथी आ जाता, मालूम होता. तो वैसा ही इतना बड़ा दुनिया को चलाने वाला मालिक इस छोटा सा शरीर में तुम भी हो बोलकर ये सिखाता है. तो ये वचन मैं आज बसवा कल्याण की जमीन से क्यों कर रहा हूँ. बसवादी शिवशरणर हिंदू समावेश हमारा कर्नाटक स्टेट के अंदर गदग जिले में होने वाला है बोलकर न्यूज़ में आ रहा, सोशल मीडिया में. तो मैं उन लोगों का जो शरणों ने हिंदू बोल के नहीं कहा, तो उस हिंदू का विचारधारा देश के अंदर आप सबको मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा अंधाश्रद्धा है, मूढ़ रूढ़ी है, पाखंडवाद है. वो सारे कचरा निकालने के वास्ते तो अनुभव मंटप स्थापन करे महात्मा बसवण्णा जी. और उनका विचारों को ये वचनों के अंदर का जो किताब के अंदर लिखा हुआ है ना, इस किताब के अंदर 2500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का इतिहास है. वो सब लोग कल के लिए कुछ नहीं रख लिया, प्रॉपर्टी, धन दौलत, अनाज, तो इतना बड़ा त्याग करके लिखा हुआ वचन होता है. तो मैं बसवा कल्याण की जमीन से उन लोगों को एक विनंती करता हूँ, बसवादी ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಏಕದೇವ ಉಪಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಚನಗಳು. ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರ್ದು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಧರ್ಮವಿದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಿದೆ, ವೈಚಾರಿಕವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲಿ, ಆದರೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 4 ಆಗುತ್ತವೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಗೊಂದಲ, ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಗಳ ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ತತ್ವದೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಸವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ತತ್ವವನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವನಾಡಿನಿಂದ ಶರಣು.